प्यारे बच्चों सत श्री अकाल। अज बेटा आपां इस लैक्चर दे विच चिट्ठी पत्तर बारे गल करांगे। अज दी अपनी चिट्ठी है अपने मित्र जां सहेली नूं स्कूल दीयां विशेषतावां दसदे होए दाखला लैण लई प्रेरित करो। तां इस चिट्ठी दे विच आपां अपने मित्र जां सहेली नूं अपने स्कूल दीयां विशेषतावां तो जाणू करवाउणा है, अपने स्कूल बारे दसना है कि साडे स्कूल दे विच की कुछ है, किहड़ियां-किहड़ियां चंगीआं गल्लां है, जिस दे राहीं आपां उस नूं भी इस स्कूल दे विच दाखला लैण दे लई प्रेरित कर सकीए। तां बेटा यह चिट्ठी चंगी तरह नाल समझण तो पहलां आपां नूं चिट्ठी पत्तर बारे पता होना चाहिए कि चिट्ठी पत्तर है जिहड़ा उसका की महत्व है, किन्ने तरह के चिट्ठी पत्तर हुंदे है, चिट्ठी पत्तर है जिहड़ा ओह लिखिया किवें जांदा है, तां जो कोई भी होर चिट्ठी पत्तर भी जो भी तुहाडे सिलेबस दे विच शामिल है तुसीं अपने आप उसनूं बहुत वधिया ढंग दे नाल लिख सको। तां बेटा अज दे समाज दे विच चिट्ठी पत्तर दा बहुत ही ज़्यादा महत्व है। भावें सानू कई बार इउं लगदा है कि अजकल संचार दे होर बहुत सारे नवें साधन है जिहड़े ओह उन्नत हो गए, जिहदे करके चिट्ठियां दा महत्व घट गया। बहुत हद तक यही सच भी है, पर यह सिर्फ निजी जिहड़े पत्तर ने उन्हां दे मामले दे विच ही ठीक है, क्योंकि असीं अपने किसी रिश्तेदार दे नाल, दोस्त मित्र दे नाल चिट्ठी पत्तर करन दे नाल नाल अजकल आसानी दे नाल फोन भी कर लैंदे हैं, फोन ते गलबात कर लैंदे हैं। पर एक विद्यार्थी है जिहड़ा उसनूं विद्यार्थी जीवन दे विच कई तरह दीयां समस्यावां दा सामना करना पैंदा है। विद्यार्थी जीवन तो बाद भी कई सरकारी दफ्तरां दे विच, अर्ध सरकारी दफ्तरां दे विच जां वपार करदे होए उस नूं चिट्ठी पत्तर लिखना ही पैंदा। तां बेटा यह चिट्ठी पत्तर है जिहड़ा उस नूं चंगी तरह दे नाल समझना एक विद्यार्थी दे लई बहुत ही जरूरी है, क्योंकि जेकर असीं सही ढंग दे नाल चिट्ठी पत्तर लिखदे हैं तां असीं सामने वाले नूं अपनी गल मनवा सकदे हैं। जो असीं उसदे कोल मंग रखते हैं जां कोई शिकायत करते हैं तां उस ते ओह आसानी दे नाल ध्यान दे सकदा है, अमल कर सकदा है जां उसनूं मंजूर कर सकदा है, जेकर असीं उस पत्तर नूं वधिया ढंग दे नाल लिखिया होवेगा। वधिया ढंग नाल लिखण तो भाव इह है बेटा कि ओह चिट्ठी पत्तर है जिहड़ा उस दे विच असीं बहुत सौखी शब्दावली दी वरतों कीती होवे, सौखे शब्दां दे विच अपनी गल है जिहड़ी ओह सामने वाले नूं समझाई होवे। इहदे नाल ही जो भी असीं अपनी गल, अपनी समस्या, अपनी मंग सामने रखना चाहुंदे हैं ओह बिल्कुल स्पष्ट होवे, उहदे विच बहुत सारा खलारा ना होवे। भाव जिस समस्या ते असीं केंद्रित हैं, जो असीं गल करनी चाहुंदे हैं जां अपने रिश्तेदार मित्र नूं जो सुनेहा देना चाहुंदे हैं उस विषय तो असीं भटकीए ना, उस विषय बारे ही असीं वध तो वध गल है जिहड़ी ओह करिए ते उस विषय नूं चंगी तरह दे नाल असीं जिसने भी ओह पत्तर प्राप्त करना है उस नूं समझा सकीए, किसे होर विषय नूं नाल ना छोईए, भाव गल्लां दा खलारा ना पाईए, असीं सिर्फ अपने नुकते ते ही अपने आप नूं केंद्रित रखीए। जेकर असीं अजिहा करदे हैं तां उस दे नाल ओह साडा पत्तर है जिहड़ा ओह बोझल नहीं बनदा, उसदा आसे पासे नाल होर चीज़ां दे नाल जे असीं संबंध जोड़दे हैं तां फिर जिहड़ी गल असीं कहना चाहुंदे हैं उस नूं असीं उन्नी वधिया तरह दे नाल नहीं कह सकदे। तां यह
ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਸ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਕਿਸ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 3 ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ। ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੰਬੰਧੀਆਂ ਨੂੰ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਦੋਸਤਾਂ ਮਿੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੱਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੀ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਦੋਸਤ ਮਿੱਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਉਹ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਦੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇੜੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਫ਼ਤਰੀ ਪੱਤਰ ਆਖਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪੱਤਰ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਆਪਣੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਇਹ ਨਿੱਜੀ ਪੱਤਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਵੱਖਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਖੁੱਲ੍ਹ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦੇ, ਕੋਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਭਟਕ ਸਕਦੇ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪਸ਼ਟ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਸੌਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜਾ ਵਿਸਥਾਰ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਤੀਸਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੱਤਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬੇਟਾ ਉਹ ਵਪਾਰਕ ਪੱਤਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਲਸਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਕਿਸੇ ਫਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣੱਤ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਖਰਵੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੀਏ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸਤਿਕਾਰ ਝਲਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਭੇਜਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ, ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨੂੰ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਗੌਰ ਕਰੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇਹ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ਤੇ 3 ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਮੰਨੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ 3 ਹਿੱਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੂੰ ਆਰੰਭਕ ਭਾਗ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਣਾ ਆਪਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਮਿਤੀ। ਜੋ ਵੀ ਮਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਹੀ ਇੱਕ ਆਰੰਭਿਕ ਭਾਗ ਦਾ ਹੀ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਕੌਣ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਹੈ, ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ, ਮਿੱਤਰ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਫਸਰ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਅਖਬਾਰ ਦਾ ਸੰਪਾਦਕ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਬੈਂਕ ਮੈਨੇਜਰ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹਦੇ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਪਿਆਰੀ ਸਹੇਲੀ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਪਹਿਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ
ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਪੱਤਰ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹਰ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਨੰਬਰ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਆਰੰਭਕ ਭਾਗ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਅਲੱਗ ਨੰਬਰ ਨੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦਾ ਮੱਧ ਵਾਲਾ ਭਾਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਰਲੇਖ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਪੱਤਰ ਦਾ ਕੀ ਸਿਰਲੇਖ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਹ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਇਸ ਮੱਧ ਭਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਲੰਬੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਪੈਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਪੈਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਗਲਾ ਪੈਰਾ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਭਾਗ ਲਿਖਦੇ ਸਮੇਂ ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਜੋੜਾਂ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰ ਦਾ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਵੀ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਹੀ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਡਾ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰਿਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਕੋਈ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਪੱਤਰ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੱਖਰੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਣਤਰ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਦੀ ਬਣਤਰ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਭਾਗਾਂ ਤੇ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਹੱਤਵ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਭਾਗ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਨਿਸ਼ਚੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੂਗੀ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਨੰਬਰ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਖੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰ ਸਕੋ। ਇਸ ਪੱਤਰ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਇਹ ਕਈ ਵਾਰ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਆਪਣਾ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ। ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਭਵਨ, ਸਰਕਾਰੀ ਹਾਈ ਸਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸੀਨੀਅਰ ਸੈਕੰਡਰੀ ਸਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸ਼ਹਿਰ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਨਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਡੰਡੀ ਪਾਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਮਿਤੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਮਿਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਿਤੀ ਪਾ ਕੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ, ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਲ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਬੇਟਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ੀਟ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਜਾਂ ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਜਾਂ ਪਿਆਰੀ ਸਹੇਲੀ ਦਾ ਨਾਂ ਲਿਖਾਂਗੇ।
ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਮਾ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਯਾਦਾਂ। ਸਹੇਲੀ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਤਿਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸ਼ਬਦ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਵੱਡਿਆਂ ਲਈ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਆਰੰਭਕ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਪੱਤਰ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਬਹੁਤਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਕੌਮਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ, ਕਿੱਥੇ ਡੰਡੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈ, ਮਿਤੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਵਿਚਕਾਰ ਲਾਈਨਾਂ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮਿਤੀ ਪਾ ਕੇ ਟੇਢੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਨੰਬਰ ਪਾ ਕੇ, ਫਿਰ ਟੇਢੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤਾਂ ਇਹ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਪੂਰੀ ਮਿਤੀ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਬੋਧਨੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ 'ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਸਿਰਲੇਖ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਿਖੋਗੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਨੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਕਲਪਨਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਰ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਠੀਕ ਲੱਗਦੀ ਉਹਨੂੰ ਕੱਟ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਸੌਖੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ। ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਡੀ ਕਟਾਵੜੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਤੱਥ ਪੇਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ, ਤਾਂ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਖਤਮ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਨਵੇਂ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੀ ਕੁਛ ਆਪਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬੇਟਾ? ਅੱਜ ਹੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਤੂੰ 6ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੇ ਅੰਕਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਸਕੂਲ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੱਖੋਂ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਮੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸਕੂਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਦਾ ਸਟਾਫ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤੀ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਹਰ ਵਿਸ਼ੇ ਦਾ ਮਾਹਰ ਅਧਿਆਪਕ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਕਤ ਮਹਿਸੂਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਕੂਲ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਆਧੁਨਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੇ ਮੈਦਾਨ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਲੈਬ, ਸਾਇੰਸ ਲੈਬ ਤੇ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚੋਂ ਬੱਚੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰ ਵਜ਼ੀਫੇ ਲਈ ਚੁਣੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੋਸਤ ਇੱਕ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੂੰ ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋ ਜਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਸਲਾਹ
ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਘਰ ਸਲਾਹ ਬਣਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਜਲਦੀ ਦੱਸ ਦੇਵੀਂ। ਤੇਰਾ ਦਾਖਲਾ ਵੀ ਆਨਲਾਈਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਇੱਥੇ ਸਾਡਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਖਤਮ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦੇ ਅਸੀਂ 2 ਪਹਿਰੇ ਬਣਾਏ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਹਿਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅੰਤਿਮ ਭਾਗ ਹੈ ਪੱਤਰ ਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅੰਤਿਮ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖਣੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਲਦੀ ਉੱਤਰ ਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਡੰਡੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਤੇਰਾ ਮਿੱਤਰ, ਕੌਮਾ, ਤੇ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਲਿਖਣਾ ਹੋਊਗਾ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਡੱਬਾ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਤਾ ਲਿਖਣਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਪਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਪੱਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ। ਇਹ ਪਤਾ ਬੇਟਾ ਕਈ ਵਾਰ ਪੱਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਪਤਾ ਹੀ ਲਿਖਾਂਗੇ। ਜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਕਾਲਪਨਿਕ ਪਤਾ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਾਲਪਨਿਕ ਨਾਮ, ਕਾਲਪਨਿਕ ਸ਼ਹਿਰ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬੇਟਾ ਸਾਡਾ ਪੱਤਰ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰਲੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਆਰੰਭਿਕ ਹਿੱਸਾ ਤੇ ਅੰਤਿਮ ਹਿੱਸਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਆਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਖਿੱਚਦਾ ਹੈ ਤੇ ਨੰਬਰ ਵੰਡ ਵੇਲੇ ਵੀ ਉਨਾ ਹੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਵਿਚਕਾਰਲਾ ਹਿੱਸਾ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੱਤਰ ਰਚਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਹੋਵੇਗੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਪੱਤਰ ਰਚਨਾ ਬੜੇ ਸੁਖਾਲੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਇਸ ਪੱਤਰ ਰਚਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੂੰ ਇਸ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਬੇਟਾ।